ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଖୋଜୁଛି ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଖୋଜୁଛି ଜ୍ଞାନ ବୃହତ୍ତମ ସତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣିବି ବୃହତ୍ତମ ସତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣିବି ଆତ୍ମାରେ ବାସ କରୁଏ ମନ ଆତ୍ମାରେ ବାସ କରୁଏ ମନ ହୃଦୟ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଖୋଜୁଛି ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଅଙ୍କନିତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ଦିବ୍ୟ ଅଙ୍କନିତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ଆଖି ତ ରୂପ ଦେଖି ହୋଇବ ଧନ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରତିମା ଏତେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଯାହାର ପ୍ରତିମା ଏତେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଦିବ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଦିବ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଖୋଜୁଛି ଜ୍ଞାନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖୋଜୁଛି ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନିରେ ତରଳି ସୁନା ହୁଏ ଅଳଙ୍କାର ଅଗ୍ନିରେ ତରଳି ସୁନା ହୁଏ ଅଳଙ୍କାର ବିପଦରୁ ଲଢ଼ି ମିଳେ ଜୀବନ ମଧୁର ବିପଦରୁ ଲଢ଼ି ମିଳେ ଜୀବନ ମଧୁର କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ ଭାବି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ ଭାବି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ଉଠି ଯିବା ଦିନେ ପର୍ବତ ଶିଖର ଉଠି ଯିବା ଦିନେ ପର୍ବତ ଶିଖର ଶରଣ ନେଇଛି ଚରଣେ ତୋହର ଶରଣ ନେଇଛି ଚରଣେ ତୋହର କେତେ ଜନମର ଭାଗ୍ୟ ମୋହର କେତେ ଜନମର ଭାଗ୍ୟ ମୋହର ହୃଦୟ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଖୋଜୁଛି ଜ୍ଞାନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖୋଜୁଛି ଜ୍ଞାନ ବୃହତ୍ତମ ସତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣିବି ଆତ୍ମାରେ ବାସ କରୁଏ ମନ ଆତ୍ମାରେ ବାସ କରୁଏ ମନ ହୃଦୟ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଖୋଜୁଛି ଜ୍ଞାନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖୋଜୁଛି ଜ୍ଞାନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।
ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण गम माँ अपार करुणारू आम समस्त अपा भाई मैंने आज इंदुपुर श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करें जिते अपा भाई योगदान कर समस्त को मु प्रणाम नमस्कार शुभेच्छा जनाऊँ। मो पूर्वर जो अपा एवं भाई माने पाठ कले श्री अरविंद पुस्तक एवं संगीत मातृ संगीत परिवेशन कले अपा भावी प्रिया अपा मो समस्त को शुभेच्छा जनाऊँ। सब अपा भाई मन को नववर्षर शुभेच्छा। आज आमर आलोचनार विषय हूँ हियर इज द ट्रूथ गॉड्स हार्मोनी इज हियर। यही बाणीटी पहिलारे नववर्ष उन्मोचित होइथिबा मांकर कैलेंडर तले लेखा अछि एवं एटी आसीची श्री अरविंदर मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री पेज 418 लाइन 382 बुक 7 canto 3 the entry into the inner countries अंतर प्रदेश की यात्रा। बुक टी होची बुक 7 टी होची बुक ऑफ योग ऑफ द डिवाइन मदर। माँ भगवती सावित्री ये पृथ्वी पृष्ठ रे योग करबा पई जे अवतीर्ण होइछंती ये पृथ्वी रे रूपांतर पई। तेणु बुक 7 रे जो 7टी कांटो अछि सबु कांटो रे माँ भगवती सावित्री योगर अनुभूति मान नौ जो योगानुभूति तांको परवर्ती काल रे मृत्यु सहित संग्राम करिवारे सहायता करिवो। एई कांटो 70 होउची एमिति एक अध्याय जो श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद सबु कथा पृथ्वी रे जहाँ जहाँ सब घटुची धर्म एवं नैतिकता विरोधी शक्ति मान लीला खेला आध्यात्मिकता कौन सब विषय कहते एवं शेष यही धर्मर चरम शिखर रही धार्मिक व्यक्ति माने सावित्री को अनुरोध करुँच से माने कहते जे आपण कहीं खोजी खोजी चली आपण आत्मा को एठी से सत्यटी अच्छी एवं गॉड्स हार्मोनी प्रभुंकर जो संगति ता मध्य एठारे विराजित विद्यमान आपण एठारे रही जा। एमती सावित्री को जेतेबेले योग पथरे से अग्रसर होउछंती अनेक जगह अनेक चेतना प्रलोभित करने को चेष्टा करछंती से स्थान रे रही जावा पई तांको अनुरोध भी करछंती किंतु माँ भगवती अति निपुणतार सहित नम्रतार सहित ताको प्रत्याख्यान कर आगु बढ़ुछंती कारण एठारे रही जावा गॉड्स हार्मोनी जदि अर्थ अच्छी ठीक अच्छी एवं एठारे जदि सही सत्य अच्छी सत्य एठी कैपिटल टी नुहे स्मॉल टी से सत्य जदि अच्छी ठीक अच्छी किंतु मु एठारे रहिया पई आसी नाही। तेणु सावित्री अनुभव करुछंती तांकर ऑर्डिनरी ह्यूमन नेचर द इन्फेरियर नेचर born into ignorance which she had taken on by accepting a human birth। जेतबेले माँ निजे जानी सुनी मनीष जन्मटीए नेले मानव भाव अवतरी आसिले तेणु एठी जहाँ सब असुविधा अच्छी ताको वर्ण कले। मदर सफर्स फ्रॉम हर ग्रेटनेस श्री अरविंद लिखुछंती सावित्री अन्यत्र
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସ୍ତରରେ ସେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ, ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯାହା ଖାଉଥିଲେ, ଏଠି କଣ ତା ମିଳୁଛି? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରେଟନେସ୍। ଆଗରୁ କେମିତି ଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ତ ତାହା ମିଳୁନାହିଁ। ତ ସି ସଫର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହର୍ ଗ୍ରେଟନେସ୍। ଏବଂ ମାନବ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଏଇ ମାନବିକ ଅବସ୍ଥାଟି ଡୋମିନେଟ୍ କରିକି ଅଛି ମଣିଷ ଭିତରେ, ସେ ମଣିଷଟିଏ ତାର କେତେ ଲିମିଟେସନ ଅଛି, ତାକୁ ଟପିକରେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ଆମର ସାହସ ନାହିଁ। ମା ଭଗବତୀ ସେଇ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତାକୁ ଘୋଡେଇ ପକେଇଛି ମଣିଷର। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦିସ୍ and must be pushed aside to find her soul। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ହେଉଛି, ହବ କି ନହବ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଢତାର ସହିତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁsh କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପଡ଼କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, push aside and progress to find her soul। ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୋଲକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସୋଲ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଅଧ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ଏଇ ବୁକ୍ର କାଣ୍ଟୋ 5। କାଣ୍ଟୋ 1, କାଣ୍ଟୋ 2, କାଣ୍ଟୋ 3 ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। 4ଟା ହେଉଛି ଟ୍ରିପୁଲ ପୋଲ ପ୍ରୋସେସ, ସୋଲ ପ୍ରୋସେସ, ଏବଂ 4, 5 ହେଉଛି ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ସୋଲ। ଏ 5 ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏତେ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାଇଟାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାହା ଯାହା ଅନୁଭୂତି ସବୁ ହଉଛି ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ମନର ଡିନ୍ ବା ନଏଜ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଡିନ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତା ଦେହରେ ବନ୍ଦ କରିବା, ମଝିରେ ପଜ ନାହିଁ, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଚାଲିବା। ତାର ଭିତରୁ ମନର ଯୋଉ ଡିନ୍ ଅବସ୍ଥା, ତା ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନଟୁ ଇନର କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପଟିନେସ୍ ବା ଶୂନ୍ୟତାର ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ସେଠି ସେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଭାବ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ଭାବଟି ଏ ବୁକ୍ 7ରେ କାଣ୍ଟୋ 6ରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଣ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନେଗେଟିଭ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଅଧ୍ୟାୟ, ପୁରା ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଛି ଏମ୍ପଟିନେସ୍, ଯୋଉଠି ସେ ମନର ନିରବତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ ସେଠି ଏମ୍ପଟିନେସ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟତା। ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟତା, ଶୂନ୍ୟତା, ବିଶାଳ ଶୂନ୍ୟତା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ହର୍ ସେଲ୍ଫ ବିକେମ୍ ଏ ବ୍ଲାଙ୍କ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ପରି ମନେ ହେଲା। ସେ ମନ ଭିତରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ, ଏକ ମାନବ ସତ୍ତା, ଏ ଲିମିଟେଡ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଉପରି ଭାଗକୁ, ତାଙ୍କର ସରଫେସ୍ ପର୍ସନ ଅଫ୍ ଦି ସୋଲକୁ ଧରି ପାରିନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସରଫେସ୍ ପର୍ସନ ଅଫ୍ ଦି ସୋଲର ଉପରି ଭାଗକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, କେବଳ ମନକୁ ଦେଖିଥିଲେ। କାରଣ ମନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା, ସୋଲର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା। ସୋଲର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ପାଖରୁ। ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ, ଡିଜାୟାର୍ଡ ସୋଲ, ସୋଲ, ସ୍ପିରିଟ, ସ୍ପିରିଟ, ସୋଲ, ଡିଜାୟାର୍ଡ ସୋଲ, ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ, ଏଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି ସାଇକିସାଇଜେସନ ବା ସାଇକିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି ଗତି କରିଛି। ମା ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଗଭୀର ଅଭିମୁଖରେ ସେଇ ସମୟରେ
से एक स्वर शुणा पाइले से स्वरटी कहते फॉर मैन दाउ सीकेस्ट नॉट फॉर thyself alone। से स्वर कहूची तुम्हें तुम सकाशे कौन किसी खोजुच ना मनीष तुम्हें खोजुच मनीष कि तुम्हें परिश्रम करुच तुमको जहाँ अनुभूति प्राप्त हम व्यक्तिगत सफलता नुहे तुम व्यक्तिगत सफलता नुहे फॉर द वर्क ऑफ द रेस से सफलता हूँ रेस मीन्स जाति मानव जातिर सफलता उद्देश्य अर्थात माँ जिते जहाँ मनीष कथा चिंता कर ध्यान पाठ माँ जमी मन हो आगे ठिया लक्ष लक्ष लोक पछरे ठिया कर प्रभु को प्रार्थना कर प्रभु यही मान को मुझे धरिकी आसी आपण विषय किसी जाना बरं आपण विरोध कर कादुआ पकई मुझे लेकिन आसी आप चाहिदेवे से जीवन भर से आकर्षित एपर्यंत सुधा से मैनकाइंड सकाशे माँ आसती मनुष्य समाज में काम कर घटी थाए जिते बड़े भगवान स्वयं मरणशील अज्ञानता बा मोर्टाल इग्नोरांस पोशाक को पिंधि अवतार नहीं भगवान जो अवतार नि से मनुष्यर पोशाक पिंधती अर्थात मनुष्य कौटी अच्छी मोर्टाल इग्नोरांस भितर मरणशील अज्ञानतार पोशाक को सी भी पिंधती उद्देश्य से मनुष्य को देवता होबार साहाय्य करें जानवे पोशाक कौन मूल्य कौन कहीं मिली सीना आणिक अमरत्व देवे से प्रभु निजे से अंशग्रहण करते जहाँ मनुष्य अज्ञानता रांधिक खाइबा दब खाती जहाँ पिंधा दब पिंधती मनुष्य आचात कारण उद्देश्य है मनुष्य को उठेगा ऊपर को न उठिले पृथ्वी रूपांतर हो पार मैन इज द डिस्गाइज ऑफ द कॉस्मिक डिवाइन माँ भगवती सावित्री मानवर सीमितता लिमिटेशन को धारण कर जन्म नहीं मानव प्रकृति को रूपांतरित करने आत्मा आविष्कार यात्रा निमंते सावित्री निजे निजक शरीर ठार अलग करदे क्या शरीर को लेकर इनर कंट्री की जाई हम ना separated and looked at the inner depth of her being शरीर बाहर जो सूक्ष्म देह ता भीतर को गले एवं भीतर को अनेले कौन सब अच्छी सूक्ष्म भाव looked at the inner depth of her being सत्तार गभीरता इनर कौन अच्छी लुचिकी देखा चेष्टा शी knocked and pressed against the gate सी जो पहुंची बर्तमान से गोटे गेट अच्छे से गेट नॉक कले सी knocked and pressed against the gate नॉक कले जो खोलिला नहीं से प्रेस कले आगू को ठेलिले क्या ना से गेट से देखिले एक निष्प्रभ आलोक भितर एक पोर्टाल अंतर्जीवन पोर्टाल ऑफ इनर लाइफ को देखिले पोर्टाल अर्थ कौन आम ए पोर्टाल शब्द आम कमन हो जाए जो पेंशन पाऊँ रिजर्व बैंक पोर्टाल पाऊ दरमा गुड़ाक सेमती ट्रेजरी पोर्टाल आसूँ एम्प्लॉय मैंने अर्थात सेठारे गोटे पोर्टाल तैयारी जो पोर्टाल रे ए जिन सब पकई दि जाऊँगी निर्देश हेले टच कले बटन टच कले आम अकाउंट को टंका चली आस गोटाए टच रे जेते अकाउंट ता भितर लिपिबद्ध होकर अच्छी सब अकाउंट को डिजायर्ड अमाउंट गोटे इवन अमाउंट नुहे ऑड अमाउंट जाऊँगी
କେମିତି ଯାଉଛି ପୋର୍ଟାଲଟି ସେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି। କାର୍ଡ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଭିତରେ ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଠୁ ସବୁ କଥା ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ମଣିଷ ବାପୁଡା ତାଠୁ କିଛି ଧରିପାରୁଛି, କିଛି ଧରିପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ଜୀବନର ପୋର୍ଟାଲକୁ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି। ସେ ଆସିଲେ, ସି ନକ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଏବୋନି ଗେଟ୍। ଯୋଉ ଗେଟ୍ରେ ସେ ହାତ ଦେଇକି ଠେଲୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଏବୋନି। ଏବୋନି କାଠଟା ଲୁହା ଭଳିଆ। ଆମେ ପଢିଛୁ ପାର୍ଚ, ପାଇନ, ପାର୍ଚ, ଏବୋନି ପୁରାପୁରି ଶିଶୁ କାଠ, ନିଦା ଶିଶୁ କାଠ, ବ୍ଲାକ ରଙ୍ଗ, ସେଇଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଗେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲାନି ତାକୁ ଠେଲିଲେ, ଏବୋନି ଗେଟ୍କୁ ଠେଲିଲେ ଏବଂ ଠେଲିଲା ବେଳକୁ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ପୋର୍ଟାଲ, ଲିଭିଂ ପୋର୍ଟାଲ ଯୋଉଠି ଗେଟ୍ର ଚାବି ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଟିକେ ମୃଦୁ ଚିତ୍କାର କଲା, ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ୱିଥ୍ ସଲେନ୍ ହେଭିଲି ରେଲୁକ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ ସୁଲେନ ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ହିଞ୍ଜ ଗୁଡାକ ସବୁ କଳିକି ଲାଗିଗଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖୋଲା ହେଇନି। ଇଏ ଆମ ହୃଦୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଠି। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରୁନୁ କଣ ସେଠି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସରେ ମା ଜବରଦସ୍ତି ଭିତରେ ପଶିଲେ, ଏବୋନି ଗେଟ୍ଟିକୁ ଠେଲିଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିଆ ଗେଟ୍ଟି ଆମେ ରଖିଛୁ ଆମ ଭିତରକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ କରିଛୁ, ସେ ତାକୁ ଠେଲିଲେ, ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଠେଲିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଞ୍ଜ, ଯୋଉ ଗେଟ୍ର ହିଞ୍ଜ ତା କବ୍ଜା କଳିକି ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଗ୍ରୋନ୍ ସାଉଣ୍ଡ କଲା, ଜାରିଂ ସାଉଣ୍ଡ କଲା, and solemnly, heavily, reluctant, it complained him। ଏବଂ ସିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିକି ସେ ହିଞ୍ଜ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛି, ମୋତେ କାହିଁ ଠେଲୁଛ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଇକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଅଛି, ସେ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ତମେ କାହିଁକି ଆସିବ। Against the tyranny of the spirit's touch। ଯେତେବେଳେ ମା ଭଗବତୀ ତା ଉପରେ ହାତ ଥୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ tyranny touch, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ଯୋଉ ହୃଦୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ସେଇ ହୃଦୟ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ ଯଦି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଗ୍ରହଣ କରାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ। ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ କାହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ ଏବଂ କହିବ ମୋତେ କାହିଁ ତମେ ଠେଲୁଛ, ତମର ଠେଲିବା ବା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଇଜ୍ ଏ ଟିରାନି ଟଚ୍। ଟିରାନି ମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ମାନେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର ଦିଅନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟିରାନି। ସେମିତି ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟିରାନି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଣ ସେୟା କରିବେ, ଆମ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ କାହିଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟର ଗେଟ୍କୁ, ଆମେ ସେୟା କରୁଛୁ। ଆମକୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଠେଲୁଛନ୍ତି, ନୂତନ କଥାଟି ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି କବାଟ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆମକୁ ଠେଲୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ। ନୂତନ ଜିନିଷ ରୂପାନ୍ତର କଣ ଆମର ସେଗୁଡା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏଇ କଥାଟିକି ଇନର କଣ୍ଟ୍ରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ମା ଭଗବତୀ କଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଟିରାନି ଅଫ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଟଚ୍, ସ୍ପିରିଟ ହଉଛନ୍ତି ମା ନିଜେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଟଚ୍ ଟାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଟଚ୍ ଟା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ଟିରାନି ଟଚ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀର ଟଚ୍। ମା ସେ କାମ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତି ଆମକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ଏ ଫର୍ମିଡେବଲ ଭଏସ୍ କ୍ରାଏଡ ଫ୍ରମ ୱିଦିନ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଠେଲୁଛନ୍ତି ଖୋଲିଗଲା ଗେଟ୍ଟା ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଯେତେବେଳେ ଠେଲିବା କିରି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାରେ
से समर्थ ହେଇଗଲେ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯେତେ ଅପଶକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ହେଇକରିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ସରପେଣ୍ଟସ୍ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବଂ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ରିଏଚର ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ଲେଷ୍ଟ ଟର୍ଚର and torn thou die. He creature, he जो मनुष्य क्रिएचर माने मनुष्य किए जंतुटीए तो क्रिएचर कहते आर्थ क्रिएचर आपण फेरी जातु जदि न फेरिक जबरदस्ती आ भितर को आसती तुमको टर्चर करा टिकी टिकी करी मारी दिया खंड विखंडित करी टोर्न टाई। सावित्री जी आम भितर जो माँ भगवती सावित्री मनुष्य हृदय भीतर को प्रवेश कर हृदय यही शब्द शुणे मु तो ठीक अच्छे मो भीतर कहीं प्रवेश कर मु तो आपन को अनुरोध करनी डाकी नहीं कहीं मत हैरान करने जदि आसवे आम जबरदस्ती करूँ आपण को असुविधा पकड़ू यही हूँ कथा। माँ भगवती सावित्री देखिले भीतर को जीवाई थ्रेश होल्ड एरुंडी बंध अच्छी थ्रेश होल्ड माने एरुंडी बंध रूम भीतर एरुंडी बंध रही से एरुंडी बंध बा थ्रेश होल्ड उपरे विषधर सर्प माने द सर्पेंट ऑफ द थ्रेश होल्ड तारी उपरे साप माने फणा टेकी सुसु अर्जन कर धाड़ी होती भीतर कहे माँ भगवती सावित्री को एरुंडी बंध उपरे विषधर सर्प माने ठिया फणा टिकी फिशिंग साउंड कर भीतर को जीवाई दौना माँ जो आम भीतर को आसती आम भीतर केते द्विधा केते संघर्ष मो पुरातन को छाड़ी केमी माँ को धरवी नूतन केमी धरवी केते प्रश्न केते कथा एवं प्रश्न करते वर्ष पर तेणु से विषधर सर्प माने सर्पेंट ऑफ द थ्रेशोल्ड जो माने से ही अंतर जगत को जगी गार्ड करुँचे गर्जन कर कहीं ना मनुष्य चाहे ना परिवर्तन हाँपाई प्रभु श्रीअरविंद सब प्रतीक भाव केवे चाहूना मनुष्य परिवर्तित हाँपाई केमी कौन कर कौन हम तार न बुझिक खाली मना कर आम सब मना करे किंतु सावित्री देखिले भयभीत हेले ना साप देखिक विल रिमेन अनसेकेंड से ठिया रहे साप को चाहे मु भीतर को जीवी मत बाट छाड़ माँ भगवती से कहे जहाँ थे धरी ने थे ग्रहण करे छाड़ती नहीं भितर प्रवेश करती भीतर उंडाती अंधकार आलुओ पकाती विशुद्ध कलापर जाकि उर्ध्वगामी सी है छाड़ती नहीं केवे सब पथ प्रदर्शित करूँ किंतु सावित्री से भयभीत है ना विल रिमेन ऑन सेकेंड इच्छा शक्ति स्थिर हलु नहीं फल सत्ता अंतर्जगत मध्य प्रवेश कला से देखिले विरोध शक्ति आउ पारि हेनी आपको छाड़ी दिया बाट साप बाट छाड़ीदे जो मैंने फर्मिडेबल फोर्सेस भयंकर फोर्स सब जगी कहते भीतर को आसना तुम वर्ल्ड क्रिएचर भीतर को आसिले फेरी जा आसिले हम तुमको टर्चर करूँ चिड़ी टिकी टिकी कर से हटी गले दूर को चलीगले फल सत्ता अंतर्जगत मध्य प्रवेश कला इनटू दी इनर वर्ल्ड्स
ଏଇ ଇନର ୱାର୍ଲଡ ରେ କଣ କଣ ଅଛି ସବୁ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେତେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ, ଥ୍ରୁ ବଡି ଟୁ ସୋଲ। ଇନର ୱାର୍ଲଡକୁ ଯାଇ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଶରୀର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କୁମାରୀ ନୁହେଁ, ସ୍ଥୂଳରେ। କଣ ଦେଖିଲେ? ଅଲ୍ ୱାଜ ଦେୟାର ବଟ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ଲେସ୍। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପେଲମେଲ ଇତସ୍ତତ ପଡ଼ିଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରଟା ସେଇଆ, ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛେ, ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ବାହାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି। It was a reign of the vague inconscient, ଗୋଟିଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଇନକନସାଇନ୍ସ, ନିଶ୍ଚେତନାର ଇଏ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ। ଏଠି ନିଶ୍ଚେତନା ରାଜୁତି କରୁଛି। ନିଶ୍ଚେତନା ପୁଣି କଣ ନା, ନିଶ୍ଚେତନା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ କଠିନ, ତାକୁ ଭେଦ କରିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ମତେ ମଣିଷ ଆସୁ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚେତନା ବାହାର କରୁ, ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରୁ। ଆମକୁ ବାଟ ତ କେହି ଦେଖେଇ ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଯାହା ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଅସୁବିଧା ପେଲମେଲ ପଢିଛନ୍ତି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ମା ଭଗବତୀ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ଭଗବତୀ, ଏଠି ତ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଲେ 1920 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 24 ତାରିଖ, ତାର କିଛି ମାସ ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସ ମୀରା ଏବଂ ହର୍ଷନ ଦତ୍ତା କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କେତେକ ଘର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭୁଷୁଡି ପଡିଲା, ଏତେ ବର୍ଷା। ସେମାନେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ନା ତାଙ୍କୁ କୁହ ଆଜି ରାତିରେ ଆମ ଘରକୁ ସେ ସିଫ୍ଟ କରି ଆସନ୍ତୁ। ମା ଏବଂ ହର୍ଷନ ତାଙ୍କର ଯାହା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥିଲା ଧରିକି ସେଠୁ ସିଫ୍ଟିଂ କଲେ। ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ସିଫ୍ଟିଂ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ସିଏ ଆସିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରହୁଥିବା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗୋଟେ ରୁମରେ ରହିଲେ 2 ଜଣ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେତେ ଇନମେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମୀରା, ମଦର ମୀରା ଟିକେ ନେକି କରି ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଡିଥିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ନେକି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, ଏପରିକି ମ୍ୟାଟ୍, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଗିନା, ତାଟିଆ, ପନିକି ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ହାଣ୍ଡି, କୁଣ୍ଡେଇ ସବୁ ଯାକ ପଡେ। ଆଡେ ସାଡେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ଫୋପାଡି, ତାକୁ ସବୁ କୋଉଠି ରହିବ କଣ କରିବ ତାକୁ ସେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଲେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମା ସେୟା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ବନସ୍ପତି, ସରୀସୃପ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ମର୍କଟ, ମାନବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ୱାଜ ଏ ରିଜିନ୍ ଯୋଉଠିକି ମା ଭଗବତୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ୱାଜ ଏ ରିଜିନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଫ୍ ଦି ଭେଗ୍ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ। ସେଠାରେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଇନକନସିଏଣ୍ଟଟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ସାବିତ୍ରୀ looked into the form of things, ଯେତେ ଜିନିଷ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଇତସ୍ତତ ବଢିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ନେଇକିରି ସଜାଡ଼ିକିରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ଏହା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଏଠି ସେଠି ପଡିଥିବାର କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଟିକେ
से देखुଥିଲେ। माँ जितेबाला कौन जिनिस को देखती, कौन व्यक्ति को देखती भितर को देखती, बाहर किसी देखती। किए धोती पिंधि, किए कोट पिंधि, किए ट्राउजर पिंधि, किए गंजी पिंधि, सी किसी कमेंट करती तो भितर देखते। कौन से जिनस माँ को देले से सुना हो, लुहा हो, तंबा हो, पितल हो, फलुटे हो, फुलटे हो, माँ तो हाथ में देखते, हसंत, खुशी हंत। एवं देखिले थे गोटे प्रजापति माँ को देखला कि माँ प्रजापति धरले बोला प्रकृति रंग तुली धरिकी पक्षी गुड़ाक सब तुली राउंड राउंड कर जो आर्ट कर तेणु आत्मा अभिमुखे यात्रा करथिबा समय से लुक्ड इनटू ए फॉर्म ऑफ थिंग्स, अनेक जिनिस देखिले। फॉर्म मीन्स रूप, जिते जिनिस आम आखि खोलीदे देखुचु फेनोमेनन वर्ल्ड से सबु जाक होउची फॉर्म बा रूप। जो से माने सब थिले निजर निर्धारित स्थान मानक नथिले, माँ ताकू ठीक कर। आम भितर जो जिनस अच्छी कौन निर्धारित स्थान अच्छी कि आम निज घर टी आम कर सजाड़ू। तेणु माँ को जो आम निजर कले आम घरे आनिक फटो से आम ये कम प्रति गुरुत्व देवा उचित। तत्पर सावित्री एपरी एक इलाकार आसी पहुंचले जो स्थान में प्रत्येक वस्तु रूप नेबा को आरंभ करथिले। जिते जिनिस एठिकी आसी जाइछंती से अलग कथा रूप नहीं सारी। जो वस्तु माने आसीबा को चाहूचंती रूप नहीं ना से माने सेठारे रूप नेबा को अपेक्षा करचंती। ए विषयटी श्री अरविंद बुक 2 कैंटो 2 द किंगडम ऑफ द सटल मैटर रे मध्य पुंखानुपुंख भाव में लिखिछंती। जो जिनिस एठी अछि सेठी भी अछि, सेठी को भाव में अछि, एठी को भाव में अछि। परंतु गोटे जिनिस सेठी श्री अरविंद कहउछंती व्हाट इज डिवाइन देयर दैट इज ब्यूटी हियर। जो जिनिस किंगडम ऑफ सटल मैटर सूक्ष्म स्थिर जगत में जहाँ को डिवाइन कहा जाए, दिव्य कहा जाए, आमर ये जगत में ब्यूटी कहते। अर्थात डिवाइन कमी कमी तार पोटेंस कमी कमी ब्यूटी रे पहुंचे। डिवाइन जदि 100% तार थाए 100 भाग 100% पोटेंस रे थाए से कमी कमी कि 40 हो गले ब्यूटी रे पहुंचे। एवं जदि कमी कमी कि आउरी तल को चली आसला 20 हो गला से मन करते आम को अग्ली बा कुश्चित। ताहले जो जिनिस को जदि जो जिनिस को एठी आम दृष्टि आम समाज में ब्यूटीफुल कहा जाए ताकू दिव्य समाज में किंगडम ऑफ द सटल मैटर सूक्ष्म साम्राज्य डिवाइन कहा जाए। जो जिनिस को एठी अग्ली कहा जाए सेठी कौन कहउथबो? प्रभु कहले सेठी भी डिवाइन कहउथबो। कहीं डिवाइन रो पोटेंस कमी कि ब्यूटी है ना, आउरी कमी गले अग्ली हो जाउची। तो मूलतः से डिवाइन आमको ये दीटा जाक नहीं डिवाइन मिसेवा पड़ो। यहीपरि एक अंचल को आसी जाइछन्ती माँ भगवती सावित्री। प्रत्येक वस्तु ये नूतन रूप नापी चाहूँगी, किसी नौचंती किसी नहीं पाता। कारण मनीष माने बा आम्भे माने ताकू सब बुझा एपर्यंत समर्थ हुईना। आमर से कैपेसिटी ना। जदि सी आसीजे आम अग्ली कहीदेव असुविधा। आम डिवाइन कहवा कुंठाबोध करूँ आमर से सेन्स ना। यह एक सेन्स वर्ल्ड ये जगत जो सावित्री जाइए प्रवेश कर गोटे सेन्स वर्ल्ड अर्थात सेन्स माने इंद्रिय इंद्रिय बोध जगत। इंद्रिय द्वारा जहाँ देखिले जानिबो एटा या धला, चाखिले जानिबो एटा मिठा बा पिता, स्पर्श कले जानिबो एटा मोटा बा सरू, कान शुणिले जानिबो संगीत की मधुर बा कुश्चित, आखिरे देखिले जानी परिबो ठीक बा भूल।
ଏଇ କଥାଟି ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଯେତିକି କାପାସିଟି ତାଙ୍କର ସେତିକି ଶିଖେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସେ ଶିଖେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କାରଣ ଆମର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୁଝିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସେନ୍ସ ୱାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ, ଅଲ୍ ଆର୍ କନଫ୍ୟୁଜ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଜିନିଷ କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୋଲ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର ବଟ୍ ଓନ୍ଲି କ୍ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଭଗବତୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଇନର କଣ୍ଟ୍ରି, ସେଠି ସୋଲ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଛି ଜୀବନ, ପ୍ରାଣ। ଖାଲି ପ୍ରାଣର ରୋଳ ସେଠି ଶୁଭୁଛି, ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି, ହାହାକାର ଶୁଭୁଛି, ରଡି ଶୁଭୁଛି, କିଏ କେତେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛି ଶୁଭୁଛି, ପ୍ରାଣର ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି, ଆତ୍ମାର କିଛି ସେଠି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେ ଜିନିଷ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମେରି ପଛରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ମେରିଟି ହେଉଛି ଇଗୋ ବା ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାରର ଚାରିପଟରେ ଯେତେ କଥା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତା ଚାରିପଟେ ଯାକ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ। ସେ କହିଲେ କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଇଗୋ? ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ୟୋର difficulties plural weigh your ego। ତମର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଯେତିକି ତମ ଇଗୋର ଓଜନ ସେତିକି। ତେଣୁ ଇଗୋ ଓଜନ ଯଦି ମୋର 10 କେଜି ଅଛି, ମୋ ଡିଫିକଲ୍ଟି ସେ 10 କେଜିରେ ଆସିବ। ଯଦି 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ କଣ ଆସିବ? ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଆସିବ। ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଦିଟା ଯାକ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଅହଙ୍କାର କମିଲେ ଅସୁବିଧା କମିବ। ଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟୋର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ୱେ ୟୋର ଇଗୋ। ଯେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ତମକୁ ଲାଗୁଛି ତମ ଇଗୋ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ତାକୁ ମନେ ରଖ, ଇଗୋକୁ କମାଅ, ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଟୋମେଟିକ କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଔଷଧ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଏଇ କଥାଟି କହିକିରି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଗୋକୁ, ଅହଙ୍କାରକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଷ୍ଟେପରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଅଷ୍ଟମ ପାହାଚରେ। ଏ ରାଲି ୱିଦାଉଟ୍ ଏ କମନ ୱିଲ୍। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ରାଲି ଚାଲିଛି। ରାଲି ମାନେ କଣ? ଆମର ଏ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ରାଲି ସବୁ ହଉଛି, ଲୋକ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ କାହାରି କମନ ୱିଲ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ପଚାରିଦବ କାହିଁକି ତମେ କରୁଛ ରାଲି, କୁଆଡେ ଆସିଛ, ନା ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ, ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁ। କମନ ୱିଲ୍ ବା ଗୋଟିଏ କଥା ସକାଶେ ଆମେ ଯଦି ରାଲି କରୁଛୁ, ସେ ରାଲିର କିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ଯଦି ନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ତାର କିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ। ଖାଲି ରାଲି ସେଇକରେ ରାଲି ହଉଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କମନ ୱିଲ୍ ସେଠି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଏକମୁଖୀ ହେଲେ ଯୋଉ ରାଲି ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କମନ ୱିଲ୍ ରାଲି। ତାହା ସେଠି ନାହିଁ, କାରଣ କେଉଟିକି ୱାର୍ଡ ଏଇଟା। ସରାଉଣ୍ଡେଡ ହର୍, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯାକ ସେଇ ରାଲି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଘେରିଗଲା। ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଳମାଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ଇମ୍ପଲ୍ସ ସଦା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଲା। ଦିସ୍ ୱାଜ ଦି ସେନ୍ସେସ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଭଏଡ୍ ଅଫ୍ ସୋଲ୍। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ସେଠି ସୋଲର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସୋଲର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧର ଅନୁଭବ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମନର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ସେଠାରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ନଥିଲେ ପ୍ରାଣ କାମ କରିପାରିବ। ମନକୁ ପଚାରିକିରି ପ୍ରାଣ କାମ କରେ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଇଟ୍ ରିମେନ୍ସ ଓନ୍ଲି a chaos of discordant impulse। ଯଦି ମନ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ କାମ କରିଗଲା, ତାହେଲେ ସବୁଆଡେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ, କେଓସ୍ ଆସିଯିବ, ଡିସ୍କର୍ଡ ଆସିଯିବ, କାହାରି ସହିତ କାହାରି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ଭାବଟି ଆସିବ, ଇମ୍ପଲ୍ସଟି ଆସିବ ଭିତରେ,
ତାକୁ ଆମେ ସମୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। କଣ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ଆସିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲା, ସେ କଥା ଜଣା ପଡିବନି ଯଦି ମନ ସହିତ ପ୍ରାଣ ନ ମିଶେ। ଯେଉଁଠାରେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ, ଆଲୋକ ନଥାଏ, ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଖାଲି ପ୍ରାଣ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଅନୁଭବକୁ ଭିତରୁ କାଢି ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବା ୱିଲକୁ କ୍ରାଉଡ ଅଫ ଇମ୍ପଲ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ କୋଉଠି ନା ଅପନ ଦି ସେଭର ନେମ୍। ଏ ସେଭିୟର ନେମ୍ କଣ? ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନାମ। ସେଭିୟର ନେମ୍ ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ନାମ ଜପ କରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସେଭିୟର ନେମ୍। ଆମେ କହୁଛୁ ନାମ ରୂପୀ ଭଗବାନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସେଭିୟର ନେମ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିନୁ ସେଭିୟର ନେମ୍ଟି କଣ। ଆମେ କରୁଛୁ नो डाउट। କିନ୍ତୁ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣର ଇମ୍ପଲ୍ସ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଯାହା ତାଙ୍କର ସେଠୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ ସେଭିୟର ନେମ୍ରେ। ସେଭିୟର ନେମ୍ଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ଆମେ ଯାହା ରଖିଛେ, ଯାହା କହୁଛେ, ଯାହା ପଢୁଛେ ଏବଂ ଯାହା ଖାଉଛେ ସବୁ ଯାକ ଯଦି ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନାଁ ନେଇକି ଚଳିବା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଖାଇବା, ଯେତେବେଳେ ନ ଦେବେ ଖାଇବା ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଭିୟର ନେମ୍। ସେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ନେବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର କଣ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଦେଲେ। ମତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟି ଯଦି ମଣିଷ ବୁଝେ ତାହେଲେ ସେଭିୟର ନେମ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନାମର ମହତ୍ଵ ଟିକେ ବୁଝିବ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେନ୍ସ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, disappeared and was free। ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଶାନ୍ତ ଲାଗିଲା। ବାପା ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଆଗକୁ ଆସି ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଟା କହିଦଉଛି। ମା ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ କେତେକ ଭକ୍ତ, କେତେକ ସାଧକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ମାଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ନ ହଉଥିଲା, ଗାଁରେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଆସିଥାଏ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଅ ଆମର ବର୍ଷା ହଉନି, କେମିତି ବର୍ଷା କରେଇଦେବେ। ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଜାପୁର ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି, ସେଠୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଜଣେ କୃଷକ ଆସିକି ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପୁରାତନ ସାଧକକୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଆମ ଗାଁ ବିଜାପୁରରେ ଟୋପାଏ ବର୍ଷା ହଉନାହିଁ, ମରୁଡ଼ି ପଡିଗଲାଣି, ମଣିଷ ଗୋରୁ ଗାଈ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷା ନ ହୁଏ କେତେକ ଜମିରେ ଫସଲ ଅଛି ଯେତିକି ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସାଧକ ଜଣକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖିକି ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇ ଦିଅ, ତା ସହ କିଛି ଅଫରିଂ ମଧ୍ୟ। ବିଚାରା ଦରିଦ୍ର କୃଷକଟିଏ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ନେଇ ତା ସହିତ ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପ୍ରଣାମୀ ପଠେଇଲା। ଅମୃତ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ ଖୁବ୍ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, ବ୍ୟଙ୍ଗ କରନ୍ତି, କମେଡିଆନ ଟିଏ। ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଣ କହୁଛ, ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠିଟା ନେଇକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ, ତମେ କଣ କହୁଛ? ତମ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହଉନି, ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କାରେ କଣ ମା ବର୍ଷା କରିଦେବେ? এটা ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଗୋଟେ କମେଡି ଇଏରେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ କହିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅମୃତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଭାଇ ଏ କୃଷକଟି ଗରିବଟିଏ, ଫସଲ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାକୁ ବିକିକିରି
आउ अधिक किसी प्रणामी माँ को पठेब। देखते केते प्रकार केते भाव हृदय भितर रही समर्पण भाव। अमेरिका जाई माँ को कहले मुझे कहली माँ टे थटा भी गले कहले मात्र 25 टंकार वर्षा आदौ हो पार ये गोटे कमेडी माँ भी अमेरिकन कथा को बेले बेले कमेडी शुणी से प्रकार कमेडी कर बेचारा कृषक श्री माँ को दर्शन पूर्वक किछि दिन पर निज गाँ को फेरिले। घरे पहुंचला पर हठात ठंडा पवन बोहिला समस्ते आश्चर्य हेले वर्षा हला 25 टंकार अवश्य वर्षा होई नथिला किछि से ठंडा उदारिया पवन काकर पड़िया फल समस्त फसल रक्षा होगला। बेचारा भक्त गरीब चाषी फसल खूब भल आमदानी है एवं सी तापर वर्ष माँ को दर्शन कहे माँ मु 25 टका देती आउ 25 टका दूँ। माँ हसिले ग्रहण कले एवं कहले ठीक अच्छी तुम कौन जापारे मुझे जाकि मेघ को डाकिली तुम गाँ को मुझे पहुंच जाइए माँ आप आम कौन करूँ तुम ये वर्षा करोना मो पिला गुड़ा सब हैरान हेले वर्षा करा। तेणु माँ भगवती सावित्री जो अंचल को जाऊँच से सबुआड़े सब जगह यही प्रकार कथा गुड़िए सब कर। बर्तमान आउ एक ग्रेटर डेंजर सावित्री सम्मुखें उपस्थित होती फिजिकल माइंड को सावित्री सम्मुखीन है जहाँ कहारी कथा शुणा को राजी नुहे जी एतादृश बन्या डिमांड गॉड्स सबमिशन एवं चेनलेस फोर्स को से मानने की इच्छा करेगा। या हो सेठी माँ भगवती सावित्री जहाँ कले बापा भाई मैंने आम समय जाऊँगी अन्यत्र आलोचना करवा बारांतर। बर्तमान आमे जो विषयटी रखीचे से विषयटी 498 पृष्ठा एवं 382 धाड़ी हियर इज द गॉड्स हार्मनी। माँ भगवती सावित्री अंतर्जगत भितर जाऊँ जाऊँ एमती एक अंचल पहुंचले जो अंचल जड़े कहीं देखाले जी हाथ में खंडे बाड़ी धरी जड़े निर्देशक भाया कथबार्ता कर कथार ओजन अच्छी निर्देशक माने ऑर्केस्ट्रा पार्टी आगे बेत धरिकी जड़े मास्टर ठियाई से बाड़ी चलाती से अनुसार ऑर्केस्ट्रा बाजे से प्रकार कमांडिंग पर्सनालिटी शशि अरविंद लिखुं से कहले हे सावित्री तुम्हें हेउच एक भाग्यवान सत्ता जे कि यही चमत्कार जगत को प्रवेश कर तुम्हें जीवन यापन प्रकृत यथार्थ मार्ग पाइपर। यही मानस साम्राज्य हूँ द होम ऑफ कस्मिक सर्टेनिटी कस्मिक विश्वव्यापक स्थिरतार गृह यही साम्राज्य तुम्हें ये रही जाओ। यही जगह तुमको कौन मिल से देवता जनक कहते व्यक्ति साधक व्यक्ति जनक कहते हियर इज द ट्रुथ गॉड्स हार्मनी इज हियर। से सावित्री को सेठे रहा अनुरोध कले। बापा भाई मैंने आमर तो विषय पर्यंत थिला यही रखा। सावित्री जो राज्य पहुंची वर्तमान से लीडर कहते तुम जहाँ जो शक्ति को खोजुच यूठू पाइब। हियर इज द ट्रुथ गॉड्स हार्मनी इज हियर। सब बापा भाई मान को पुणी कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं यही विषयटी समाप्ति घोषणा करुच्ची। वंदे मातरम। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद आनंद